یہ ہمارے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، یہ غریب نواز بچپن سے غریب نواز ہے، یہ غریب نواز بچپن سے غریب نواز ہے، اور شان یہ ہے غریب نواز کی کہ سبحان اللہ کہ ان کا پورا خاندان ہی غریب نواز ہے، سبحان اللہ، نبی کا پورا گھرانہ ہی غریب نواز ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، اس خاندان سے کبھی کوئی مایوس نہیں جاتا۔ حضور غریب نواز کا بچپن ان کی امی خود بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے پیٹ میں تھے تو میرے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آیا کرتی، سبحان اللہ، اور جب وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد 4 یا 5 سال کی عمر کے ہوئے تو اس عمر سے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ محلے کے غریب بچوں کو جمع کرتے تھے، اور غریب بچوں کو جمع کرنے کے بعد مجھ سے آ کر کہتے امی ذرا اچھے سے کھانے پکاؤ، تو میں اچھے کھانے پکاتی، تو پھر وہ دسترخوان لگا کر غریبوں کے بچوں کو بٹھاتے، اور جب غریبوں کے بچے کھانا کھاتے تو غریب نواز ماں سے لپٹ کر کہتے ماں جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچپن میں شان غریب نوازی، غریب نوازی کہتے ہیں غریب کو نوازنے والا، بچپن میں، اور اپنے نانا کی سنت پہ عمل کتنا تھا۔ دیکھو آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، بڑا خوبصورت سا واقعہ بتاؤں گا تو وقت چلا جائے گا، لیکن غریب نواز بیان کرنا اس لیے صرف اشارہ دوں گا، واقعہ پورا نہیں بتاؤں گا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے عیدگاہ کی طرف لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ مولائے کائنات بھی تھے۔ واقعہ سنا ہے آپ نے، بار بار سنا ہوگا، صرف اشارہ دے رہا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا اشاروں میں پھر تفصیل میں کئی بیان کیا ہے۔ حضور جانے اپنے دونوں نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا کر جب آقا عیدگاہ کے قریب جاتے ہیں، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کئی بچے ہیں جو دف بجا بجا کر عید کے گیت گا رہے، عید کا دن تھا، خوشیوں کے گیت گا رہے تھے۔ ایک لڑکا وہاں روتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ میرے آقا کی یہ عادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، میرے نبی کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکے۔ وہ انہیں بڑا اللہ نے رحم والا دل عطا کیا تھا، رحمت للعالمین ہے، انہیں بڑا رحم والا دل ہے، کبھی کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے، کبھی کسی کی مشقت نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، بچے تو بچے ہیں، مومن تو مومن ہیں، ایمان والے تو ایمان والے ہیں۔ بدر میں جو کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، حضور کے صحابہ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان میں سے 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 70 کافر قیدی بنے تھے، تو ان قیدیوں کو رسی سے باندھ کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت میرے آقا بستر پہ لیٹے تھے، لیٹے چونکہ آپ جانتے ہیں جب کسی کو رسی سے باندھا جاتا ہے تو شروع میں اتنا درد نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے ہاتھ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو درد بڑھتا جاتا ہے۔ تو وہ رسی سے بندھے تھے تو وہ کراہتے تھے، آہ 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 کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب اپنی جھجرے میں لیٹے ہوئے تھے، سرکار اٹھ کر کے کہتے بلال تم کہاں ہو؟ بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، مجھے ان کی کراہنے نے سونے نہیں دیا، اس لیے کہ ان کی کراہیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ کچھ بھی ہیں اللہ کے بندے تو ہیں، کچھ بھی ہیں۔ دیکھو دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے، توجہ کریں، دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے۔ جب دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے تو غلاموں کی کراہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے کیسے رہنے دے سکتی ہے؟ اے غلامان مصطفیٰ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اور قومیں ہیں جو بے سہارا ہیں، امت مسلمہ کبھی بے سہارا نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، یہ جو ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر آج بھی ہم توبہ کر کے اپنے نبی سے قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ جب بدر کے قیدیوں کے حالات بدل سکتے ہیں تو ہمارے بھی حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ جب ان کی کراہنے سے ان کے حالات پر نظر کرم ہو سکتی ہے، ہمارے حالات پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضور کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ مگر اس قوم کو کون سمجھائے؟ قوم کا حال یہ ہے، حالات
बिगड़ते और बिगड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जैसे फिल्म पहले देखते थे अभी भी देख रहे हैं, पहले जैसे जुआ खेलते थे अभी भी खेल रहे हैं, जैसे सट्टे में पहले थे अभी भी है, हीरो के स्टाइल में जैसे कटिंग बनवा रहे थे अभी भी बनवा रहे हैं, जैसे क्रिकेटर के अंदाज में कमर मटका के चल रहे थे अभी भी चल रहे हैं, जैसे फजर में सोते पहले पड़े रहते थे अभी भी पड़े हैं। मुसलमानों सोचो तो सही, जिस कौम पर क़यामत आती है उस कौम की नींदें उड़ जाती है, वो कौम खुदा की बारगाह में रोने और गिड़गिड़ाने लगती है। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है? आप जानते हैं कौम यूनुस को ने जब अल्लाह की सरकशी की, अल्लाह के साथ बगावत की, तो यूनुस अलैहिस्सलाम उस कौम से नाराज होकर निकल कर चले गए ये कहकर कि तुम पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। जब यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए कौम को यकीन हो गया अल्लाह का पैगंबर बस्ती से निकल गया है, अब जरूर बेजरूर अज़ाब आएगा। तो वो तौबा करने रोने पीटने लगे वो, और अल्लाह की बारगाह में रुजू करने लगे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस को बस्ती में वापस करवा दिया कि चूँकि वो तौबा कर चुके हैं इसलिए उन पे अज़ाब नहीं आएगा। आप गौर फरमाएं, तौबा की बरकत ये, रुजू की बरकत ये, गिड़गिड़ाने की बरकत ये है। लेकिन मेरी कौम को कौन बेदार करे, हमारी कौम को कौन होशियार करे? हम आयात करीमा का विर्द भी कर रहे हैं, हम दुरूद खानी भी कर रहे हैं, कुरान खानी भी कर रहे हैं, हम मस्जिदों में इस्तिग़फ़ार की रस्मी महफिलें भी सजा रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। जब तक हम नहीं बदलेंगे हालात ने नहीं बदलना है। पहले अपने आप को बदलना होगा। मुसलमान झूठ में इतना माहिर हो गया है कि अस्तगफिरुल्लाह, अब वो झूठ बोलने को गुनाह भी नहीं समझता। ये सूरत हाल है। हराम और हलाल में कोई फ़र्क नहीं, कोई तमीज़ नहीं। क्या कहें, किसको कहें? बेटियां वैसे ही बेपर्दा घूम रही है, गीबतें वैसे ही हो रही, चुगलियां वैसी हो रही है, नमाज मस्जिदों में वीरानी वैसे ही है। जुमा में जाते हैं, जुमा में तो रोड तक आ जाते हैं, फजर में रोड तक क्यों नहीं आते? क्या मस्जिद जुमा के अंदर, मस्जिदों के अंदर लोग ज़मीन से निकलते हैं कि आसमान से बरसते हैं? कहाँ होते हैं लोग? हम ही हैं जो जुमा में मस्जिद भर सकते हैं तो फजर में भी भर सकते हैं। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मुसलमान जुमा की तरह फजर पढ़ने लगेंगे तो हालात का ये सारा बहाव जो है, जो हमें बहाने की कोशिश कर रहा है, ये मुंजमद हो जाएगा। बहाने वाले खुद तिनके बन करके बह जाएंगे और अल्लाह मुसलमानों को खोया हुआ वक़ार अता फरमाएगा। तो जो अर्ज कर रहा था ये कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो बच्चा रो रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रुक गए, पूछा क्यों रो रहा है? उसने कहा मैं ना रहूं तो कौन रोए, किस्मत पे रो रहा हूं। क्यों रो रहा है? कहा मैं यतीम हूं, मेरे पास कपड़े नहीं, ईद के खुशियां नहीं मेरे पास। सरकार ने मौलाए कायनात से कहा अली शहजादों को लेके तुम जाओ, और हुजूर वापस लौट गए, ईदगाह से वापस लौट गए उस बच्चे को लेकर। उसके लिए कपड़ों का इंतज़ाम किया, उसके लिए नहलाने धुलाने का इंतज़ाम किया, कपड़े नए पहनवा करके। सरकार ने उससे कहा बच्चे अब तो खुश है? सरकार ने क्या कहा? बच्चे अब तो खुश है? उस बच्चा था, बोल पड़ा हुजूर के यहाँ, आका नए कपड़े बाज़ार से ख़रीदे जा सकते हैं, क्या माँ बाप भी मार्केट से मिल सकते हैं? अब करीम आका का दरियाए रहमत जोश में आया। मेरे नबी ने फरमाया क्या तू इस पर खुश नहीं कि तेरे मरहूम बाप की जगह मोहम्मद तेरे बाप हों और तेरी मरहूमा माँ की जगह आयशा तेरी अम्मी हो? सुभान अल्लाह। अब उसने कहा इससे बड़ी सआदत और क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक ये सोच रहा था कि मैं यतीम क्यों हूँ, और अब ये सोच रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है कि यतीम हूँ, इसलिए कि यतीम हूँ तो मोहम्मद अरबी जैसा बाप मिल गया और आयशा जैसी माँ मिल गई। हुजूर ने उस यतीम को कंधे पे बिठाया, लाए। अब जो बच्चे दफ बजा के खुशियों के गीत गा रहे थे उन्होंने दफें फेंक दी, वो रोने लगे। सरकार ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने अर्ज़ किया आका वो इसलिए रो रहा था कि वो यतीम क्यों है, हम इसलिए रो रहे हैं कि हम यतीम क्यों नहीं हैं। अगर हम भी यतीम होते तो ये एजाज़ हमें भी नसीब होता। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की सुन्नत है। हज़रत गरीब नवाज नन्ही सी उम्र है, 6 साल की, सिर्फ 6 साल की उम्र है, अपने अब्बा सैयद गयासुद्दीन हुसैनी अलैहिर्रहमा के साथ ईदगाह जा रहे हैं। देखा एक नाबीना लड़का खड़ा हुआ रो रहा है, उसके करीब जाके पूछते भाई तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मुझे नए कपड़े नहीं है। उसी वक्त गरीब नवाज ने अपने नए कपड़े उतार करके उसको दे दिया, सुभान अल्लाह, और उसको नए कपड़े पहना दिए। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि